قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریویو میں فیصلہ آیا. اب ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ ریویو پر ریویو نہیں ہو سکتا, کہ کیوریٹو ریویو کی ایک درخواست آ گئی ہے. تو اس پر جو ہے وہ آپ کا رانا عبدالشکور صاحب کیا موقف ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں ریویو پر ریویو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے اگر میں اجازت دیں تو صرف ایک دو الفاظ میں اپنے بھائی شاہ خاور صاحب نے جو بات کی ہے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس وقت سی پی ایل اے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سب جوڈس ہے. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جہاں تک انہوں نے کہا جی کہ یہ انٹرم ریلیف ہے, اس کے متعلق جو ہے نا سپریم کورٹ میں عام طور پر نوٹس نہیں لیا جاتا یا کارروائی نہیں ہوتی, یہ عمومی طور پر یہ بات درست ہے. لیکن ایسے حالات جہاں کوئی کوشچن آف لا انوالو ہو, وہاں پر سپریم کورٹ نے متعدد بار انٹرم ریلیف کی درخواستوں کے خلاف بھی سی پی ایل اے سنی ہیں اور اس پہ بے شمار فیصلے موجود ہیں. میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک انٹرم ریلیف تھا. 5 جولائی کو تو ابھی ہیئرنگ کے لیے فکس تھا. اور یہ عطا تارڑ صاحب کا, امجد پرویز صاحب کا آرگومنٹ کورٹ سے باہر بھی ہی تھا. میں نے ان سے ذاتی طور پہ پوچھا جا کر, تو ان کا یہی آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کون سا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا, 5 جولائی کو اب اس کی ہیئرنگ ہونی تھی. جی وہ جو مین ان کا ریلیف تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں بلیک لسٹ کی وجہ سے روکا نہ جائے اور جانے دیا جائے. یہ انٹرم ریلیف گرانٹ نہیں ہوا تھا, یہ ایک قسم کا فائنل ریلیف ہی گرانٹ ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے نا جی فیڈریشن جو ہے وہ سی پی ایل اے میں گئی, پہلے گئی, یہ وڈرال بعد میں ہوئی. جو میرے بھائی شاہ خاور صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ جب وڈرال ہو جائے تو اس کے بعد کوئی فیلڈ میں وہ آرڈر نہیں رہتا, یہ درست ہے. لیکن یہ بعد میں ہوئی, یہ پہلے چلے گئے تھے گورنمنٹ. اور اب سپریم کورٹ میں یہ جو کوشچن آف لا ہیں ان پر صرف جو ہے نا جی سپریم کورٹ نے ہولڈ کرنا ہے کہ میں جو ہمارا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ کئی ایسے کوشچن آف لا کوئی مطلب انہوں نے اٹھائے ہیں فیڈریشن نے, جن کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. صرف ان کے لیے نہیں, یہ تو ایک کیس تھا, ایک ہائی لائٹ ہو گیا. دوسرے لوگوں کے لیے بھی, عام لوگوں کے لیے بھی یہ اس میں جو کوشچن آف لا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہے. لیکن میں تفصیل سے بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میٹر سب جوڈس ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریویو کی بات آ رہی ہے, دیکھیں یہ فیڈریشن نے کیوریٹو اس میں پٹیشن فائل کی ہے ریویو کی. پاکستان میں سپریم کورٹ کے رولز میں فی الحال اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن انڈیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر کیوریٹو جو ہے پٹیشن کی اپنے رولز میں اجازت دے دی ہے. وہ اس لیے دی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے. جی میں شکریہ ارشاد عارف صاحب. وہ اس لیے دی ہے, یہ دیکھیں اس پہ جو ایک عام آدمی کو سمجھانے والی بات ہے بھی یہ سیکنڈ ریویو کیا ہے, یہ کیوں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, آنریبل بینچ نے. اس فیصلے کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وائف نے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریویو دائر کیا. ٹھیک ہے, جس پر جو فیصلہ آیا وہ پہلے والے فیصلے سے مختلف تھا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اب جب مختلف فیصلہ آیا تو جو پہلے والا جو فریق تھا ان کے رائٹ بھی تو افیکٹ ہوئے ہیں نا, انہیں بھی تو سنا جانا چاہیے نا کہ اب جو مختلف فیصلہ آیا ہے اس کے متعلق انہیں بھی تو کوئی قانونی ریلیف ملنا چاہیے. یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں روٹین میں ایسے جو سپریم کورٹ نے رولز بنائے ہوئے ہیں 1980 کے, اس میں یہ گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو کے بعد بھی کیسوں کو سنا ہے اور اس ریویو کے فیصلوں کو امینڈ کیا ہے. ایک نہیں, کوئی 5 سے زیادہ فیصلے موجود ہیں. لیکن یہ کیونکہ معاملہ آ سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے. اس میں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ رانا شکور صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, بھائی ہیں اور بڑے لرنڈ ہیں. ہمارے آپس میں نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے خود بھی ابھی یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ رولز ہیں اس میں ایک ریویو کی تو اجازت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب کوئی فیصلہ کر دیتی ہے نارملی وہ فائنلٹی اٹین کر جاتا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ایسا سکم ہو, ایسی غلطی رہ جائے کہ جس کو درست کرنا ضروری ہے, یہاں پہ جو ایک کیوریٹو
रिव्यू की बात हो रही है तो हर रिव्यू क्यूरेटिव रिव्यू ही होता है। क्योर का मतलब क्या है कि कोई एक बीमारी है और उसका इलाज करना है, कोई गलती है उसको दुरुस्त करना है, उसको क्योर करना है। तो जो अगर आप वो जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको भी अगर पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फैसला दे दे जिसके सरफेस के ऊपर एक जो है गलती बिल्कुल नुमायां हो तो उस पर रिव्यू हो सकता है। तो वो तो होता ही क्यूरेटिव है। तो इसलिए इसमें मेरा ख्याल में ये करना कि जी क्यूरेटिव जो है रिव्यू वो कोई एक और चीज़ है, लेकिन मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में राना साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कुछ इंडियन हाई सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूट जो हायरार्की है उसमें भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जब एक रिव्यू खारिज हो जाए या रिव्यू डिसाइड हो जाए तो वो मुकदमा जो है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन ज़रूर लूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार ज़रूर मौजूद है, वो है सुओ मोटो रिव्यू का। वो क्या होता है? वो तब होता है, उसमें किसी को दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होती। मैं उसमें एक मिसाल दूंगा टिक्का इकबाल केस की। टिक्का इकबाल केस में अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक आईनी दरख्वास्त दी थी जो कि जनरल मुशर्रफ के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट थी। गालिबन पीसीओ के जजेस का इशू था। तो उन्होंने वो सारी फरमाइशी दरख्वास्त थी, उनको एक पटिशनर फरमाइशी बनाया गया। उन्होंने चूंकि उस फैसले को, इस जनरल मुशर्रफ के फैसले को अदालती तहफ़्फ़ुज़ देना था, तो उनकी तरफ से एक पटिशन फाइल कराई गई, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू भी उसका वो मतलब फैसला लिया गया। लेकिन वो सारा कलूसिवनेस थी, वो मेल मिलाप था आपस में, एक फरमाइशी दरख्वास्त थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उसकी जो है वो तस्दीक कराई गई। लेकिन जब क्या हुआ, जब असल जुडिशरी बहाल हुई तो फिर होता ये है कि ऐसे फैसले जो कि कोरम नॉन जुडिस हों और पर इंक्यूरियम हो। पर इंक्यूरियम का मतलब ये है कि एक ऐसा फैसला जो कि आइन और कानून की मंशा के सरियन खिलाफ है, और ऐसा फैसला जो है उसको रहना नहीं चाहिए, उसको क्योर करना ज़रूरी है। तो उसमें होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस या जजेस एक फैसला करते हैं कि इस फैसले को जो है दुरुस्त होना ज़रूरी है, तो वो फिर रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक नोट फॉरवर्ड करते हैं कि ये एक ऐसी जजमेंट है कि जो पर इनक्यूरियम है, इसको रीविजिट होना ज़रूरी है, रिव्यू होना ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि टिक्का इकबाल केस को भी दोबारा रीविजिट किया गया, उस पर रजिस्ट्रार की एक नोट जो है वो फॉरवर्ड हुआ और उसके लिए एक बड़ा बेंच बना, और उन्होंने टिक्का इकबाल केस जो कि रिव्यू तक फाइनल हो चुका था उसको उन्होंने पर इनक्यूरियम करार देते हुए उसको मनसूख कर दिया, और वो वाली जुरिस्डिक्शन उन्होंने इस्तेमाल की थी। ये जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा रहती है कि वो पर इनक्यूरियम और कोरम नॉन जुडिस जो फैसला होता है उस पे जुडिशियल रिव्यू, लेकिन उसके लिए एक इसके बड़ा अलावा बेंच जो है उसकी जरूरत होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई मिसाल है कि जिसमें आम तरीके से इस तरह से, जिस तरह से हुकूमत चाह रही है, इसके अलावा है, मुझे अभी चूंकि मुझे कुछ ऐसे केसेस याद नहीं है, वो जो राना साहब फरमा रहे थे, ये को 5-6 केसेस की नज़ीर ऐसी मौजूद है कि जिसमें कोरम नॉन जुडिस जो केस जो फैसले थे उनको रीविजिट किया गया, रिव्यू नहीं किया गया, और वो भी एक लार्जर बेंच ने। अब यहाँ पे मैं आपको एक असद सा बताऊं, अगर फर्ज करें कि ये वफाक की ये जो अपील है वापस करने के फैसले के खिलाफ वो अलाउ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि ये मैं फर्ज कर रहा हूं, अगर वो 10 रुकनी बेंच बना दिया जाता है वही वाला, और वो 10 रुकनी बेंच के अराकीन अगर ये कहते हैं कि हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि हम अपना फैसला इस पे दे चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, तो उसके बाद ये होगा कि तो फिर वो बेंच डिसमेंटल हो जाएगा। उसके बाद अभी भी 17 जजेस की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें से भी 2 मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। 10 के बाद जो अगर बचते हैं तो वो 5 बचते हैं, तो 5 जो है वो ये क्यूरेटिव रिव्यू तो नहीं सुन सकते। अगर ये एडमिट भी हो जाए तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वो पहले जजेस अपने आप को रिक्यूज कर लें तो फिर 5 जजेस तो 10 जजेस का फैसला जो है और चाहें तो वो 10 जजेस एक और जज को शामिल करके सुन भी सकते हैं। आईनी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, राइट सर, आईनी कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल जी। हाँ, ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है कि वो एडहॉक जजेस जो हैं वो बना लें,
اور ان کو یا تو ہائی کورٹ کے سینئر ججز کو لے آئیں اوپر یا ایڈ ہاک ججز بنا لیں, تو پھر تو ایک کورم اور وہی 10 ججز بھی تو سن سکتے ہیں, ان میں سے خیر اب 9 رہ گئے, ایک موجودہ ریٹائر ہو گئے. ڈسپنسیشن میں اس کی گنجائش موجود نہیں. جی